Good morning, students. Welcome you all in Dr. Nandurkar Vidyalaya Online Education Term 2020-21. Students, are you enjoying online study? So, I hope that you are enjoying online study. Last period we have seen the lesson 1.3, the little girls wiser than old people. So, in this period also we are going to proceed that lesson, whatever remain part of that lesson. Okay, so we have seen that Akulka and Malasha were playing at the puddle, and Malasha purposely bespattered the dress of Akulka, and Akulka became angry. Akulka wanted to tell about about Malasha to her mother, as he cried and means to the mother. Malasha wanted to run. Malasha ran to the home, and Malasha ran to the home. On the way, Akulka's mother holded her. Akulka's mother held her, and Malasha became frightened. Malasha frightened, and she also started crying. And as Malasha's crying heard by Malasha's mother, she came out of the door. She came out of the home and started to talk with Akulka's mother. And as the fighting start, means then men also gathered there, and they also started to talk with each other. Verbal battle was there. Okay, as battle was going on, quarreling was going on, the grandmother came in the middle of that quarreling, and she wanted to stop that battle, but heard the no one heard the grandmother. Okay, so what happened next we are going to see. Now look at the page number 13. Page number 13, and third para is going on. So I read it. They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. They paid, means as grandmother wanted to stop that quarrel, but uh, no one here, no one heard the grandmother. They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet, and they are pushing the old woman there away. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. त्या आजीनं म्हटलं देखील, अरे अकुलका आणि मलाशा तर साठी देखील थांबा, भांडू नका, असं सगळं म्हटलं, परंतु त्या आजीचं कोणी ऐकलं नाही. सो व्हॉट हॅपन नेक्स्ट? वाईल द वुमन एक्सचेंज वर्ड, अकुलका वाईप्ड ऑफ हर डेज. आणि पुन्हा मग काय झालं की वादाला आणखी जोरात सुरुवात झाली. खूप जोरानं काय करायला लागले, वादावाद करायला लागले, खूप जोरानं बोलायला लागले. आणि जसे भांडणाचा आवाज वाढला, तसं काय झालं की अकुलका वाईप्ड ऑफ हर ड्रेस. अकुलकानं काय केलं की ज्या ड्रेसवर तिच्या पाणी उडलं होतं, चिखल उडला होता, तर तिने ते काय केलं, वाईप ऑफ केलं, ते पुसून टाकलं. वाईप ऑफ मीन्स पुसून टाकणे. अँड वेंट बॅक टू दी पडेल. आणि पुन्हा काय झालं की त्या लाईनमध्ये, त्या ओळीमध्ये असलेल्या डबक्याकडे धावत गेली. सो शी पिक अप अ पेबल अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड सो ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू दी स्ट्रीट. आणि तिने एक काय केला की बिगॅन, पेबल मीन्स गारगोटी जे म्हणतो आपण, ते पेबल घेतलं, गुळगुळीत असा दगड घेतला, अँड बिगॅन टू द स्क्रॅच द ग्राउंड
सो ॲज द लेट द वॉटर ऑफ इन टू दी स्ट्रीट. जे काही डबक्यामध्ये साचलेलं पाणी होतं ते पाणी निघून गेलं पाहिजे म्हणून ती खोरायला लागली होती, स्क्रॅच करायला लागली होती त्या दगडाच्या सहाय्याने. व्हाईल शी वॉज स्क्रॅचिंग विच टाईप ऑफ टेन्स इट इज? वॉज प्लस V4 means which type of tense? Past continuous tense. While she was scratching, Malasha came up and began to help her. Malasha came up and began to help her. मलाशा देखील त्या ठिकाणी आली आणि काय करायला लागली? बिगेन टू हेल्प हर. तिला देखील मदत करायला लागली की ते ओढ्यातलं पाणी निघून जाईल या साठी. शी पिक अप अ चिप अँड वायडन द रील. शी पिक अप अ चिप अँड वायडन. वायडन मीन्स व्हॉट इज मीन बाय वायडन? त्याला गोल 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 करणे, वर्तुळाकार वर्तुळाकार करणे. जसं वळणे घेत जसं पाणी वाहत जातं तशा पद्धतीनं त्याला वळणं करावं आणि छान पद्धतीनं गोल 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 करत पाणी निघून जावं असं देखील कोणाला वाटलं? मलाशाला वाटलं. वायडन द रील. रील मीन्स ओढा किंवा छोटंसं ओहळ म्हणून देखील रील, RILL रील. ओके. नाव सो व्हॉट हॅपन नेक्स्ट? ओपन द पेज नंबर 14. द peasants had began to fight. peasants मीन्स मजूर लोक देखील काय करायला लागले? फाईट करायला लागले. peasants had began to fight. आणि जे मजूर होते शेतामधले ते देखील त्या ठिकाणी आले आणि ज्या गटामध्ये होते त्या गटाकडून ते भांडायला लागले. began to fight. Just as the water went down the reel towards the place where the old woman was trying to separate the men. आणि बघा की अकुल्का आणि मलाशाने जे काही चीप घेतली होती हातात आणि त्याने काय केलं होतं की त्या चीपने स्क्रॅच करून त्या ओढ्यातील पाणी बरोबर त्या लोकांकडे नेण्याचा प्रयत्न करून राहिले होते. आणि तसं झालं. स्क्रॅच करता करता ते पाणी ओढ्यातील पाणी उताराकडे म्हणजे जिथे ते भांडत होते जी त्या ठिकाणी त्या दोघांना पुरुष आणि स्त्रियांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत होती, भांडणापासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करत होती, त्या ठिकाणी ते पाणी जाऊन पोहोचलं. दे ट्राईंग टू सेपरेट द मेन. आणि ते सेपरेट मीन्स विभक्त करणे, मोकळं करणे. म्हणजे ते जे दोघं जण भांडत होते त्यांना वेगळं करण्यासाठी, दूर करण्यासाठी ती प्रयत्न करत होती. त्या ठिकाणी पाणी जाऊन पोचलं. द गर्ल्स रॅन. आणि मुली देखील त्याच्या मागे काय केल्या? धावत गेल्या. रॅन सिम्पल पास्ट टेन्स. द गर्ल्स रॅन. वन फ्रॉम वन साईड ऑफ द रील, द अदर फ्रॉम द अदर साईड. एक जण एका बाजूने होते आणि दुसरे रील. म्हणजे काय झालं की जे पाणी होतं ते बरोबर त्यांच्यामध्ये येऊन थांबलं आणि काय झालं होतं, दोन गट जसे झाले होते भांडणाऱ्यांचे तसं दोघां गटांच्या मध्ये बरोबर ते पाणी जाऊन पोचलं होतं. बघा की त्या मुलींची किती युक्ती म्हणावं की यांचं भांडण थांबवण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे याच्यामध्ये होते, ते युक्तीत होते. द अदर फ्रॉम द अदर साईड. लुक आउट मलाशा, लुक आउट शाउटेड द अकुल्का. अकुल्काने लगेच म्हटलं, अरे मलाशा बघ. त्या दोन गटांना काय केलं? आपल्या रीलने, आपल्या जे ओहोळमधलं पाणी गेलं त्यांनी बरोबर दोन गट वेगवेगळे केलेले आहेत. सो मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ. मलाशा स्वतःच काहीतरी म्हणण्याचा प्रयत्न करत होती. बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर. परंतु तिला हसाच खूप येत होता. खूप जोरानं काय करत होती? ती हसतच होती. तिला बोलताच येत नव्हतं, एवढा आनंद तिला झालेला होता. त्या डबक्यातील पाणी पूर्णपणे निघून गेल्यामुळे आणि त्या डबक्यातील पाणी बरोबर त्या जिथे लोक भांडत होते त्या ठिकाणी आल्यामुळे. सो नेक्स्ट, द गर्ल्स वेअर रनिंग अँड लाफिंग ॲट द चीप विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील. आणि बॉबिंग अप म्हणजे काय होतं? हेलकावे घेत. बॉबिन डू यू नो? वर्तुळाकार असते. रील गुंडाळल्यासारखं करतात, त्याच्यामध्ये जे शिलाई मशीनला बॉबिंग लावतात आणि त्याच्यामध्ये सगळं गुंडाळून होतं. तशा पद्धतीने त्यांना वाटत होतं की आता भांडणं संपायला पाहिजे, बॉबिंग व्हायला पाहिजे. विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील. दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द peasant. They ran straight into the crowd of the
पिजन. आणि काय झालं होतं, ते बरोबर पाणी त्या ठिकाणी जाऊन जिथे कोणी भांडत होते त्याला काय केलं होतं, जणू काही विळखा घातला होता त्या पाण्याने, बरोबर वर्तुळाकार केला होता. दे रॅन स्ट्रेट टू द क्राऊड ऑफ द पिजन. ते त्या देखील दोघी जिथे भांडणं सुरू होते त्या गर्दीच्या ठिकाणी सरळ जाऊन पोचल्या. द ओल्ड वुमेन सॉ देम अँड सेड टू द पिजन. द ओल्ड वुमन सॉ देम अँड सेड टू द पिजन. आणि हे सगळं काय झालं की त्या आजीने खूप छान पद्धतीने पाहिलं आणि त्या मुलींबद्दल त्यांना काय वाटलं, गर्व वाटला, कौतुक वाटलं. आणि तेच तिने सांगण्याचा प्रयत्न केला. जे मजूर लोक होते, जे भांडत होते एकमेकांशी, त्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला. काय, त्या मुलींकडे बघून ती त्या मजुरांना म्हणते, आजी मजुरांना म्हणते, शेम ऑन बिफोर गॉड मेन. अरे देवासमोर तुम्ही असे भांडताय, ईश्वरासमोर तुम्ही असे भांडताय, चर्चसमोर तुम्ही असे भांडत आहेत, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. सो विच टाईप ऑफ सेंटेन्स इट इज? आय हॅव एक्सप्लेन यू बिफोर अवर पिरियड. शेम ऑन बिफोर यू गॉड मेन, एक्सक्लामेशन साइन. सो विच टाईप ऑफ सेंटेन्स? एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स. यू हॅव स्टार्टेड फायटिंग ऑन द अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स. या दोन मुलीसाठी तुम्ही भांडत आहात. या दोन मुलींच्या एका नाहक क्षुल्लक अशा कारणासाठी तुम्ही भांडत आहात. अँड दे हॅव लॉंग ॲगो फॉरगॉटन इट. आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही भांडत आहात त्या मुली तर काय झालेलं आहे की पुष्कळ वेळा आधीच ते सगळं विसरून गेलेलं आहे. आणि बघा त्या दोघीजणी एकत्र येऊन कशा मनमुरादपणे खेळत आहे, बागडत आहेत. द डिअर चिल्ड्रेन हॅव बीन प्लेईंग नाईसली टुगेदर. आणि त्या मुली कशा करत आहेत, ते एकमेकींशी चांगल्या पद्धतीने खेळत आहेत. दे आर वायझर दॅन यू. बघा त्या तरी कशा झालेल्या आहेत, वायझर दॅन यू. त्या देखील तुमच्यापेक्षाही शहाण्या झाल्यात, तुमच्यापेक्षाही समजूतदार झाल्या. आणि तुम्ही एवढे मोठे झाले आहेत, परंतु यू आर नॉट वाईज क्वालिटीज अमंग यू. आणि तुमच्यामध्ये कुठला समजूतदारपणा नाही, शहाणपणा नाही आहे. की त्या तरी छोट्या मुली देखील तुमच्यापेक्षा चांगल्या आहेत, की ज्यांनी सगळं भांडण काय झालं की जे काही क्षुल्लक गोष्ट होती ते विसरून गेले आणि एकमेकांशी चांगल्या पद्धतीनं खेळायला लागलेलं आहे. द मेन लुक्ड ॲट दी गर्ल्स. द मेन लुक ॲट दी गर्ल्स. बघा काय झालेलं आहे की माणसं त्या मुलींकडे पाहायला लागले. अँड दे फेल्ट अशेम्ड. आणि त्यांना देखील स्वतःबद्दल काय वाटायला लागलं, लाज वाटायला लागली. अरे आपण ह्या दोन मुलींसाठी भांडत आहोत आणि त्या मुली तर केव्हाच्याच काय झालेल्या आहेत, राग द्वेष विसरून गेलेले आहेत आणि ते एकमेकांशी खेळायला देखील लागलेले आहेत. देन दे लाफ्ड ॲट देमसेल्व्स. आता तेच एकमेकांशी काय करायला लागले, हसायला लागले. अरे अरे आपण कोणासाठी भांडत आहोत आणि त्याच काय झालेलं आहे, त्याच भांडण विसरून गेलेले आहेत आणि एकमेकांशी मुक्त हस्ताने मुक्त कंठाने खेळत आहेत, बागडत आहेत. अँड स्कॅटर्ड टू देअर फॅम्स अँड दे लाफ्ड ॲट देमसेल्फ. आणि लोक एकमेकांशी हसायला लागले, एकमेकांवर हसायला लागले. अँड स्कॅटर्ड मीन्स विखुरणे, अँड गॅदर्ड मीन्स एकत्र येणे. स्कॅटर्ड मीन्स विखुरणे. अँड स्कॅटर्ड टू देअर फार्म्स. आणि आपापल्या शेतावर काम करण्यासाठी ते निघून गेले. डिड यू अंडरस्टँड दी स्टोरी? The little girls wiser than the old people. So this story, who was the writer of this story? Count Leo Tolstoy. And this story is adapted from the translation by Leo Winier. लिओ विनरने याला काय केलं, भाषांतरित केलेलं आहे. सो स्टुडंट्स, डिड यू लाईक दिस स्टोरी? सो व्हॉट मॉरल विल यू टेक फ्रॉम दिस स्टोरी? Will you fight with your friends? Will you quarrel with your friends for minor mistakes, minor flaws, minor demerits? So don't quarrel with your friends for minor mistakes. Try to understand. Be a wise man in your life. Okay. So in this way we have finished our lesson. So whatever English workshop given on the page number 14 and 15, so we will see in next period. Okay, now you have homework. Try to
read this lesson, try to understand this lesson, and try to find the new words and the meaning of that words. So have a good day. Best luck for your study. Saira.